Hello aspirants, welcome to the Hindu Comprehensive Editorial Analysis by IS Gregor. In the analysis of Hindu newspaper published important articles, UPSC perspective, discuss. There are more articles to be discussed today. So without any further delay, let's get into the analysis. The first article to be discussed titled the Invisible Tax. Emergent action is needed to rein in inflation as people face income losses and medical costs. This topic comes under General Studies Paper 3, Indian Economy. This article talks about the inflationary pressures, which is shown by wholesale price index, retail inflation, and core inflation, and how RBI has a very limited role in controlling these inflationary pressures and what government should do to overcome this inflationary pressure and revive the economy. In the tone the article page. So first wholesale price index recent inflation 13% so 25-year record hit even retail inflation 6 month high went to 6.3%. This is important key factor fuel rising fuel prices. So if fuel prices rises consumer durables consumer commodity price rise inflation pressure. Even retail inflation with respect to food commodity or 6 months high rise to 5%. Even fuel and light inflation 11.6% hit. That highest to over 9 years. So last 9 years the highest hit inflation higher. So but recent Rajasthan Sri Gandhi Nagar liter diesel century mark cross so rising fuel prices are important factor. So next one is core inflation crosses 6% mark for the first times in last 31 months and estimated at 6.6%. So in the marine inflation pressure focus RBI limited space this already the inflation on the recent times inflation RBI growth supportive policy relief measure elbow room. But recent monetary policy committee detailed discussion important measure. Why? Because no further easing of interest rate can be expected at this price level. So interest rate increase interest rate first of all interest rate why? Because it will lead to enhancing the money supply again inflationary pressures will rise. So government if the government wants to always to persist with its accommodative approach, it must take some actions of its own to curb price rise. Important measures meaningful cuts in fuel taxes. It has only obfuscated the issue with the arguments ranging from first fuel taxes but state union government important measures arguments states first taxes cut GST latest claim prices problematic but government in the money save welfare schemes and buying vaccines use but the author contest point population already reeling from job and income losses and the time and higher medical costs. So in the time high inflationary pressure afford panna mudiyadhu. So inflationary pressure in the money full inflationary pressure control pannam fuel price control pannam and the money full welfare schemes use panna it will have no proportional adverse impact and the important impact create panna mudiyadhu. This again it will go adversarial appadina sollirukanga. The next article to be discussed titled An Acquittal with No Good, but the Bad and the Ugly. The criminal justice system must observe the basics of a proper investigation, judicial fairness, and survivors' rights. This topic comes under General Studies Paper 2, Governance. So this article talks about the recent judgment of a trial court acquitting Tarun Tejwal. Our news magazine editor sexual assault case acquit பண்ணிருக்காங்க but இதனால ஒரு ஃபீடோ கிரியேட் ஆச்சு நிறைய क्वेश्चंस ரைஸ் பண்ணிருக்கு சொல்லிருக்காங்க. First இந்த கோர்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசர் புள்ள பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் நிறைய லாப்சஸ் நடந்திருக்கு பட் at the same time அவங்களுக்கு டெக்னிக்கல் நாலேஜ் ரொம்ப கேப்ஸ் இருந்திருக்கு அதனால அவங்கள ரீஇன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும்ங்கற மாதிரி ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ இத அப்போஸ் பண்ணி என்னன்னா பாம்பே ஹை கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க. கேஸ் ஃபைல் பண்ணதுல அங்க இருந்த சாலிசிட்டர் ஜெனரல் எந்த மாதிரியான ஒரு வியூஸ் சொன்னாங்க அப்படினா லோவர் கோர்ட்ஸ் ஜட்ஜ்மென்ட் lacked sensitivity regarding crimes against women and awareness of sections of criminal laws. So already சில criminal lawsல இந்தியன் பீனல் கோடா இருக்கட்டும் அதுக்கு அப்புறம் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இருக்கட்டும் அதுல இருக்க செக்ஷன்ஸ் நிறைய அவேர்னஸ் இல்ல அதுக்கு அப்புறம் crimes against women's against நிறைய insensitivity இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணனும் சொல்லிருக்காங்க. So based on the recommendations of 172nd report of the Law Commission of India, Indian
எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க. The first one is the prohibiting the defense counsel from asking questions to prosecutors in a rape case about her general character to impeach her credibility. So first வந்து general character பத்தி யாரும் கொஸ்டின் பண்ண கூடாது to impeach her credibility. Next important change என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா defense was not permitted to put questions to a witness in the cross examination about the general immoral character of the prosecution and adduced evidence. ஸோ ஒரு ஜென்ரல் இம்மாரல் கேரக்டர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஜென்ரல் கேரக்டரோட கிரெடிபிலிட்டி வந்து இம்ப்ளீச் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல. பட் இந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் போறப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா நிறைய கேசஸ்ல ரிப்பீட்டடா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பர்பஸ் ஆஃப் கிராஸ் எக்ஸாமினிங் எ சர்வைவர் ஆஃப் ரேப் இஸ் நாட் டு ஹியூமிலியேட் ஹர் பட் டு கெட் டு த ட்ரூத் ஆஃப் த கேஸ். ஸோ ஒரு ரேப் சர்வைவர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணும்போது ட்ரூத்தை தான் வெளியில கொண்டு வரணும். அவங்களை ஹியூமிலியேட் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணக்கூடாது, எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஈவன் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லயே அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதை தான் சொல்லுது. பட் இந்த தருண் தேஜ்பால் கேஸ்ல வந்து நிறைய லேப்சஸ் நடந்திருக்கு. ஈவன் ஃப்ரம் த இன்வெஸ்டிகேஷன் சைட்ல இருந்தும் அதுக்கப்புறம் இந்த லீகல் கிரிமினல் லாஸ்ல இருந்தும் நிறைய லேப்சஸ் நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த லா டஸ் நாட் பெர்மிட் த கேரக்டர் அசாசினேஷன் ஆஃப் எ விக்டிம் எனிமோர் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டீரியோடைபிக் எவாலுவேஷன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் வுட் பி டூ ஸ்டீரியோடைபிக்கல் அண்ட் பேட்ரியார்கல் டு எக்ஸ்பெக்ட் சர்வைவர் டு பி சீன் ட்ராமடைஸ்ட் ஆல் த டைம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எவ்ரிவன். ஸோ ட்ரையல்ங்கிற பேர்ல ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு ஸ்டீரியோடைபிக்கல் சர்வைவர் கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டீரியோடைபிக்கல் கொஸ்டின் கேட்கறதோ இல்ல பேட்ரியார்கல் நேச்சர் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் வந்து அவங்க மேல புகுத்துறதோ பண்ணக்கூடாது. ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அபர்ணா பாத் அந்த அதர்ஸ் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் அதர்ஸ் 2021 கேஸ்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த கோர்ட்ஸ் ஷுட் டெசிஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்பிரஸிங் எனி ஸ்டீரியோடைப் ஒப்பீனியன், எந்த ஒரு ஸ்டீரியோடைப் ஒப்பீனியன் கொடுக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டீரியோடைப் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் எனி இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் எ பர்சன்ஸ் ஆக்சுவல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அண்ட் their ability. So it affects women's right to fair trial. அதனால ஸ்டீரியோடைப் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு ஒப்பீனியனும் கொடுக்க கூடாது, எந்த ஒரு கொஸ்டினும் ரைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஜுடிஷியரி மஸ்ட் பி கேர்ஃபுல் நாட் டு கிரியேட் இன்ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீகன்சீவ்ட் நோஷன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு பேட்ரியார்கல் சொசைட்டி நம்ம லிவிங்ல இருக்கிறப்போ ஒரு ப்ரீகன்சீவ்ட் நோஷன்ஸை வச்சு ஒரு இன்ஃப்ளெக்சிபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை செட் பண்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ற மாதிரி எந்த ஒரு கொஸ்டினை ரைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஜுடிஷியரி அதுல வந்து கண்டிப்பா ஒரு அவேர்னஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு அந்த ரேப் சைபர் வச்சிருக்காங்கன்னா அவங்களோட ஐடென்டிட்டி எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியன் பீனல் கோடு வந்து 1983 வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா டிஸ்க்ளோசர் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எ சர்வைவர் ஆஃப் ரேப் பை எனிஒன் வாஸ் மேட் பனிஷபிள் அண்டர் த நியூலி ஆடட் செக்ஷன் 228A. ஸோ ஈவன் இப்போ அந்த தருண் தேஜ்பால் கேஸ்ல இருக்கட்டும் அந்த ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இந்த ரேப் சர்வைவரோட நேம் நிறைய டைம் வந்து அதுல ரைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியா மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் வெர்சஸ் ராம்தேவ் சிங் 2003 என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நேம் ஆஃப் த விக்டிம் ஷுட் நாட் பி மென்ஷன்ட் இன் த judgments and she should be described as victim in the judgment. அவங்க விக்டிம் தான் சொல்லணும், எந்த ஒரு விதத்துல அவங்க நேம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் அதையும் வயலேட் பண்ணுது அந்த ட்ரையல் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சென்சிடைசேஷன் வேணும் கண்டிப்பா. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸருக்கு வந்து நிறைய லேப்சஸ் இருந்திருக்கு, அவங்களுக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் லேப்சஸ் இருந்திருக்கு, டெக்னிக்கல் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் ஈவன் இந்த கிரிமினல் லாஸ்ல இருக்க அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதுல இருக்க லீகல் ப்ரொசீஜர்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன்ஸ்ல அவேர்னஸ் கிடையாது. அதனால கண்டிப்பா ஒரு சென்சிடைசேஷன் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த சென்சிடைசேஷன் should be investigation must be unbiased, honest and just in accordance with the law. So it should be biased or unbiased இருக்கணும், honest இருக்கணும், just இருக்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. So many amendments have been made in the criminal law since 1983 with regard to crimes against women. அது எல்லாத்தையுமே கண்டிப்பா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபோர்ஸஸ்க்கு சென்சிடைஸ் பண்ணணும். So police must pull up their socks to improve investigation skills and applications of the law should not elude justice due to lack of proper sensitization among other stakeholders in the criminal justice system. So criminal justice system police forces, jail and then judiciary இது மூணு இன்வால்வ் ஆன ஒரு கம்பைன் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம். ஸோ இதுல எல்லாருக்குமே ஒரு சென்சிடைசேஷன் வேணும், எல்லாருக்குமே ஒரு கிரேட்டர் அவேர்னஸ் வேணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கிரைம்ஸ் அகேன்ஸ்ட் உமனை வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியும், ஒரு இகாலிட்டேரியன் இன்க்ளூசிவ் சொசைட்டி பில்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆத்தர் இந்த ஆர்டிகலை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. The next article to be discussed titled Needed Full Disclosure on Electoral Bonds. The Supreme Court suggestion to match the following on political donations is impractical and incorrect. This topic comes under General Studies paper to Governor. So this article talks about important measures taken by our government and other important Supreme Court directives to control the political funding. So to ensure greater political funding, government enacted Foreign Contribution Regulation Act 1976 and the Right to Information Act 2005 and it amended Companies Act of 2003 through Finance Bill 2000
17. So all these measures were taken to increase the transparency in political funding. However, the performance of these important measures have been failed to control the political funding in India with respect to other companies' donations. So in 2014, Delhi High Court என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்க மேஜர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து இல்லீகலா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து ஃபாரின் கம்பெனிஸ்ல இருந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் ரெசீவ் பண்ணிருக்காங்க த்ரூ ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1970 கீழே அதை இல்லீகலா ரெசீவ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இட் கான்ட்ராவன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனால என்னாச்சு அப்படின்னா, ஃபாலோயிங் தட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இன் 2016 and 18 கவர்மெண்ட் வந்து FCR ஆக்ட் வந்து அமெண்ட் பண்ணாங்க த்ரூ ஆனுவல் ஃபைனான்ஸ் பில். அது வழியா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட் பண்ணாங்க. அமெண்ட் பண்ணி அதை ரெட்ரோஸ்பெக்டிவா அந்த வயலேஷன்ஸோட லீகலிட்டி கொடுத்தாங்க. ஸோ இதனால இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்ல டிரான்ஸ்பரன்சி கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல எந்த ஒரு த்ரூ மெசர்ஸுமே பொலிட்டிக்கலா டைரக்டா கவர்மெண்டே வந்து பொலிட்டிக்கல் டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வர மாட்டேங்கிறாங்க. த்ரூ அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அந்த மாதிரி சிவில் சொசைட்டி ஆர்கனைசேஷன் மட்டும்தான் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் லிட்டிகேஷன்ஸ் அதை லைம் லைட் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இயர்லியரா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்லி ப்ராஃபிட் மேக்கிங் இந்தியன் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். பட் இப்போ லாஸ் மேக்கிங் கம்பெனியும் பண்ண முடியும். இதுக்கு முன்னாடி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து எந்த ஒரு விதத்திலையும் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் கொடுக்க முடியாது. பட் இன்டைரக்டா இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் ஷெல் கம்பெனிஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி த்ரூ ஷெல் கம்பெனிஸ் இந்தியாவில் இருக்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து ஃபண்டிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இல்லீகலா ஃபண்டிங் வர்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அவுட் சைடு கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற நிறைய கம்பெனிஸ் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்களோட ஓன் இஷ்யூக்காக என்ன பண்றாங்க, ஓன் பெனிஃபிட்டுக்காக பப்ளிக் பாலிசிஸ் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் 2017 ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இந்த அனானிமிட்டியை வந்து அனானிமஸ் கேஷ் டொனேஷன்ஸ் வந்து ஓவர் கம் பண்றதுக்காக இந்த லிமிட் 20,000 இருந்து 2,000 கம்மி பண்ண போறோம் சொல்லியிருக்காங்க. டு என்ஹான்ஸ் கிரேட்டர் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் டிரான்ஸ்பரன்சி. அதுக்காக எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணாங்க. பட் அது வந்து ஒரு நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் அனானிமிட்டி தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் அந்த த்ரூ பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அது வழியா பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி ரூலிங் பார்ட்டிக்கு மட்டும் தான் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் இருக்கு. ஈவன் பார்லிமெண்ட், எலெக்ஷன் கமிஷன், அதர் அப்போசிஷன் பார்ட்டிக்கு ஈவன் பப்ளிக் கூட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரெட்ரீவ் பண்ண முடியல, ரிசீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் வந்து பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல, ஒன்லி சிவிக் அண்ட் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் மட்டும் தான் ஆக்சசிபிளா பண்ண முடியுது. அதுவும் அவங்களோட ஓன் ரிஸ்க்ல தான் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களை வச்சு பார்க்கும்போது பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்ல டிரான்ஸ்பரன்சி கிரேட்டர் லெவல்ல காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்கு. ஈவன் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டு வந்திருக்க சஜஸ்ட் பண்ண மேஸ்டர் ஃபாலோயிங் 3 important reasons இருக்கு இன்கரெக்ட்னு சொல்றதுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. The first one is full scale of registered entity is unknown. ஈவன் அந்த கம்பெனிஸ் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அவங்க பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன்ஸ்க்கு கொடுக்குற ஃபண்டிங் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஈவன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து அவங்களோட டிஸ்க்ளோஸ் ஃபண்டிங் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி ஃபிம்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலேட்டரி மேண்டேட் இருந்துச்சு ஆனுவல் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்றதுக்கு. பட் ஃபினான்ஸ் பில் 2017 அந்த கம்பெனி ஆக்ட் 2013 அமெண்ட் பண்ணி அந்த ரெக்குவயர்மெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இதனாலையும் நிறைய ஒரு ஹேசி கிளவுட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்ல அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈவன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரல் பாண்ட் டோனர்ஸோட ஐடென்டிட்டி டிஸ்க்ளோஸ் பண்றது கிடையாது. பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுக்கும் அந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் டோனர்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, அதுல ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி யாரெல்லாம் டொனேட் பண்றாங்க விஷயத்தை வெளியில கொண்டு வரவே மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அன்லைக் ஆல் கிளைம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் enabling transparency, it is only RT applications with the SPA that offer a glimpse into the crores of money funding political parties and therefore influencing public policies. ஸோ இந்த மாதிரி என்னதான் நிறைய கிளைம் கொண்டு வந்தாலும் ஒரு எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் கொண்டு இருக்குன்னு சொன்னாலும் எலக்ட்ரல் பாண்ட்ல ஒன்லி RT அப்ளிகேஷன் தான் இதுக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ வின்னர்ஸ் அண்ட் லாசர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஃபைனலி இந்த வின்னர் இஸ் த ரூலிங் பார்ட்டி அண்ட் லாசர் இஸ் த ஆவரேஜ் ஓட்டர். என்னன்னா எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் கிவ் பொலிட்டிக்கல் பவர் டு கம்பெனிஸ். இதனால என்னன்னா வெல்த்தியர் டொனேஷன்ஸ் கொடுக்குறவங்க, அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் என்டிட்டிஸ் தான் எல்லாரும் அந்த யூனிவர்சல் அடல்ட் பிரான்ச்சைஸ் வந்து டைலூட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ஒன் ஓட்டர் ஒன் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட், ஒன் ஓட் ஒன் வேல்யூ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த கிரேட்டர் வின்னர்ஸ் ரூலிங் பார்ட்டி அண்ட் த லாசர் இஸ் த ஆவரேஜ் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் கம்பெனிஸும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி என்ன பண்ணணும்னா அவங்க வாலண்டியரா மாரல் லீடர்ஷிப்ல வாலண்டரி டிஸ்க்ளோஸ் தான் பண்ண முடியும். ஈவன் இப்போ ரீசெண்டா ஜார்க்கண்ட்ல இருக்க முக்தி மோர்ச்சா வந்து ரீசெண்டா அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி வாலண்டரி பேசிஸ்ல பண்ணா மட்டும்தான், ஒரு மாரல் லீடர்ஷிப் எடுத்து பண்ணா மட்டும்தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டிங்ல டிரான்ஸ்பரன்சி வரும் அப்படி சொல்லி ஆத்தர் இந்த ஆர்டிகலை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. Moving on to other article, the next article is titled as a paradigm shift in vaccination. This topic comes under General Studies paper on social issues. A COVID-19 vaccination drive demonstrates that India has become Atmanirbhar in vaccine against infectious diseases. This article especially talks about infectious diseases such as smallpox, the inactivated polio virus,
அண்ட் ஓரல் போலியோ வேக்சின் இதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நியூ வேக்சினேஷன் பாலிசி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றப்ப நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. அதுல என்னன்னா இப்போ எந்த ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிலையுமே அங்கே வந்து வேக்சினேஷன் டிரைவ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 டிகேடுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணவே செய்வோம், அந்த வேக்சினேஷன் டிரைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணவே செய்வோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டைம் லாக் இருந்துச்சு. பட் இப்போ ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சரிங் வந்து அதிகமாக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டதுனால இந்தியா வந்து செல்ஃப் ரிலையண்டா மாறி இருக்கு ரெஸ்பெக்ட் டு வேக்சினேஷன் டிரைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் வேக்சின்ஸ் நாட் ஓன்லி ஸ்டார்டட் லேட் பட் ஆல்சோ ஃபெல் சார்ட் ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபார் லாங். ஸோ எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிட்டனால இந்தியாவில் இண்டிஜினஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல இல்லாதனால ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லாதனால டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக ஃபெல் ஸ்டார்ட் ஆஃப் இருந்துச்சு. பட் அட் சேம் டைம் நம்ம இம்போர்ட்டுக்காக ரிலே பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்தெந்த டைம்லலாம் நம்ம வேக்சினேஷன்ல டிலே ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ்ல இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் எல்லாத்துலையுமே நம்ம வந்து ரொம்ப டிலே ஆயிருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்றாங்கன்னா இனாக்டிவேட்டட் போலியோ வேக்சின் அண்ட் ஓரல் போலியோ வேக்சின் இது எல்லாமே அப்ராட்ல வந்து 1955 1961லயே வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியாச்சு. பட் இட் took 2 decades to enter into India. இந்தியாவில் வந்து ஒரு மாஸ் வேக்சினேஷன் பண்றதுக்காக ஒரு ஆஃப்டர் 1950ல இருந்து 1961க்கு அப்புறம் ஒரு 2 decades டைம் எடுத்துச்சு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எப்போ வந்து எக்ஸ்பேண்டட் ப்ரோக்ராமான இம்யூனைசேஷன் ஃபார் இனாகுலேட்டிங் த ஓரல் போலியோ வேக்சின் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா 1978 அண்ட் 1981 தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 decades இந்தியா வெயிட் பண்ண வேண்டியது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓரல் போலியோ வேக்சினுக்கும் இனாக்டிவேட்டட் போலியோ வேக்சினுக்கும் இந்தியா வந்து இம்போர்ட்டை தான் ரிலே பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு. ஈவன் தான் இந்தியா ஓரல் போலியோ வேக்சினேஷன் வந்து பாஸ்டர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா தமிழ்நாட்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்து இதை 1974 க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. க்ளோஸ் அவுட் பண்ணதால மறுபடியும் நம்ம 2006ல தான் அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தப்போ ஒரு பெரிய டைம் லாக் இருந்துச்சு நம்ம இம்யூனைஸ் பண்றதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்தியா ஸ்டார்டட் மாஸ் வேக்சினேஷன் ஃபார் ஹெப்படைட்டிஸ் பி 2 decades after commercial availability of the vaccine in the US in 1982. ஸோ இந்தியாவில் 2002ல தான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு மாஸ் வேக்சினேஷன் கேம்பெயின் கொண்டு வந்து எதுக்கு ஹெப்படைட்டிஸ் பி. பட் இது வந்து யூஎஸ்ல 1982 ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ நியர்லி 2 decades வந்து இந்தியா வெயிட் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூனிவர்சல் இம்யூனைசேஷன் ப்ரோக்ராம் 2002ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய டைம் லாக் இருந்துச்சு. இதனால நிறைய வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா டெத் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சு. இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் லாஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் இன் 1962ல இந்தியா வந்து நேஷனல் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க. பட் அந்த டைம்ல நார்த் அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் யூரோப்பாவா இருக்கட்டும் ஆல்ரெடி ஸ்மால் பாக்ஸை எராடிகேட் பண்ணியே முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்தியா அந்த ஒரு டேர்ம்ஸ்லயும் ரொம்ப லேகிங்கா இருந்திருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே எந்த ஒரு ஏரியால இருந்து ஒரு பொட்டன் ஃப்ரீஸ்டு ட்ரைடு வேக்சின்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிட்டாங்க. பட் இந்தியா இன்னமும் லிக்விட் வேக்சின்ஸ்ல இருக்கிறாங்க. ஃப்ரீ ட்ரைடு வேக்சின்ஸ்க்கு இன்னும் மூவ் ஆகல. நோ ப்ரொடக்ஷன், தேர் வாஸ் நோ ப்ரொடக்ஷன். பட் எப்போ வந்து இந்தியாவுக்கு அது வந்துச்சுன்னா ஆஃப்டர் 1960ல இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு. அதுவும் எங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் யூனிசெஃபோட அசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் வந்துருக்கு. ஸோ இட் டுக் கண்ட்ரி மோர் தேன் a decade to gradually expand domestic production. ஸோ இங்கேயும் ஒரு பெரிய லேக் இருந்துச்சு. அதனால இந்தியாவில் எப்போது இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ்னால அதை எராடிகேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்திருக்கு. ஒய் பிகாஸ் நமக்கு லைசன்ஸ் வரதா இருக்கட்டும், இம்போர்ட்டுக்கு வேக்சினேஷன் வரதா இருக்கட்டும், மாஸ் வேக்சினேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய டைம் லேக் இருந்திருக்கு வித் ரெஃபரன்ஸ் டு வெஸ்டர்ன் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் அண்ட் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் என்னன்னு இந்தியா பண்ணிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா COVID-19 வேக்சின் டிரைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் இந்தியா ஹஸ் பிகம் ஆத்ம நிர்பர் இன் வேக்சினேஷன் அகேன்ஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ். எப்படின்னு சொன்னா இப்போ ரீசெண்டா கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின் ரெண்டுமே இந்தியாவில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. ஈவன் இந்தியா வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஏ ரிமார்க்கபிள் அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. So India is conducting world's largest vaccination drive. 140 crore population இருக்க country ஒரு vaccine drive கொண்டு வராங்கன்னா it obviously a world's largest vaccination drive. அதுவும் ஆல்ரெடி 25 crore doses வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க. So India did not have to wait for long than developed world to receive COVID-19 vaccine. ஆல்ரெடி இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். India is one of the few countries across the globe with an indigenously developed vaccine. இப்போ indigenous developed vaccine with respect to COVID-19 that marks Covishield and Covaxin. So government decision to make vaccine available free of cost for the public shows a strong commitment to public health. So இது வந்து ஒரு strong commitment to public health, ஒரு healthy human resource டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த COVID-19 வேக்சின் டிரைவ் மார்க்ஸே ஒரு பெரிய பேரடைம் ஷிஃப்டே கொண்டு வந்திருக்கு இந்த COVID-19 வேக்சினேஷன் டிரைவ் இந்தியாவில். ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் டைம்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ்க்கு வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸ்ல நம்ம வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருந்தாலும் பட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல த்ரூ COVID-19 வேக்சினேஷன் டிரைவ்ல இந்தியா வந்து இண்டிஜினஸ் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாயிருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவிஷீல்டு அண்ட் கோவேக்சின். அதனால இந்தியா வந்து எப்போதுமே ஒரு பேரடைம் மற்ற ஏரியாவில் செட் பண்ண மாதிரி ஈவன் வேக்சினேஷன் டிரைவ்லையும் வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லையும் ஒரு பெரிய பேரடைமிக் ஷிஃப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
The next article to be discussed titled Embracing Cryptocurrency. The fact that cryptocurrency has no legal classification should not be the impetus to prohibit its use in India. This topic comes under General Science Paper 3, Science and Technology and Indian Economic Development. So recently El Salvador வந்து cryptocurrency வந்து ஒரு legal tender கொடுத்திருக்காங்க. So இதனால என்ன இருக்கு அப்படின்னா குளோபல் ட்ரெண்ட்ல இந்த ரைசிங் கிரிப்டோகரன்சியோட எம்பரேசிங் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்தியா எந்த மாதிரியான ஒரு கிராஸ் ரோட்ஸ்ல இருக்குன்னா ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் ரெகுலேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ரெடி ஆர்பிஐ வந்து இதை பேன் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ரொஹிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதை வந்து அலோ பண்ணாலும் எப்படி ரெகுலேட் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு கிராஸ் ரோட்ஸ்ல இந்தியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் குளோபலா எந்த மாதிரியான ஒரு இன்க்ளினேஷன் இருக்குன்னா ஒரு பெர்மிசிவ் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் கிவன் டு பீப்புள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து கிரேட்டர் சாய்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அதர் தான் சென்ட்ரல் பேங்க் பேஸ்ட் பேக்டு ஃபியட் கரன்சியை விட அடுத்து இம்பார்ட்டன்டான அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ்ல கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்விங் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல ஸோ இந்தியா வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்ல ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆல்ரெடி பேன் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர்பிஐ வந்து பேன் பண்ணிருக்கு. நெக்ஸ்ட் எப்படி ஒரு லீகல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி மார்க்கெட் இன் இந்தியா ஹேஸ் டெவலப்ட் இன் லார்ஜ்லி லெசஸ் ஃபேர் ரெகுலேட்டரி ஸ்பேஸ். அது வந்து ஒரு ஃப்ரீ மார்க்கெட்டிங்காக தான் இருந்திருக்கு. ஸோ சின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டட் கிரிப்டோ கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் 2010 அது வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு மார்க்கெட் டிட்டர்மெண்டாக தான் இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த ரைஸ் ஆஃப் விர்ச்சுவல் கரன்சி வாஸ் காஷனரி அலர்ட்டிங் யூசர்ஸ் டு பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க். எந்த மாதிரியான ஒரு பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இல்லீகல் இதுக்கு கொண்டு போயிடும், ஆக்டிவிட்டிஸ் கொண்டு போயிடும், மணி லாண்டரிங்கா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் டெரரிஸ்ட் ஃபினான்சிங்கா இருக்கட்டும், டாக்ஸ் எவேஷன், இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி கொண்டு போயிருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இல்லிஜிபிலிட்டிக்கு போறப்போ இதை நம்ம அலோவ் பண்ண முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து மோர் வாலடைல், சஸ்பெக்டபிலிட்டி டு ஹேக்கிங் அண்ட் ஃபேக்ட் தட் தே கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ். ஸோ இதனால இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெட்டர் ரெகுலேட்டர் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபாலோ பண்ணாம பேன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சொல்றாங்க. ஸோ இன் 2018 வந்து ஆர்பிஐ அதை பேன் பண்ணாங்க. பட் ரீசெண்டா இன் 2020 சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அதை அந்த பேன் வந்து ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்விங்கிங் பிட்வீன் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆஃப் நான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் இந்தியாஸ் நெக்ஸ்ட் மூவ்ஸ் லைஸ் இன் த டிராஃப்ட் கிரிப்டோ கரன்சி அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் அபிஷியல் டிஜிட்டல் கரன்சி பில் 2021. ஸோ ரீசெண்டா இந்த டிராஃப்ட் பில் வந்திருக்கு. பட் இன்னும் இது வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணல. இந்த பில்லுல எந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரொபோசல் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டு கிரிமினலைஸ் ஆல் பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சிஸ். பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சியில இந்தியா வந்து கிரிமினலைஸ் பண்ண போறாங்க. ஸோ ஈவன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபார் ஃபினான்ஸ் வந்து பார்லிமெண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் டு நாட் ஹேவ் a legal framework to directly regulate private cryptocurrencies owing to the imprecise legal nature in India. ஆல்ரெடி இந்தியாவில் அதுக்கு ஒரு லீகல் நேச்சர் கிடையாது. அதனால இந்தியாவில் ஒரு எந்த ஒரு ரெகுலேட்டரி பாடிஸ்க்கும் ஒரு லீகல் ஃப்ரேம்வொர்க் கொடுக்கல, டைரக்டாக வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்கு இந்த பிரைவேட் கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இன் குளோபல் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்கு, குளோபல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன? First thing is UK has classified cryptocurrency as property. So citizens வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க. So it has how to regulate functioning of crypto businesses while still imposing some restrictions to protect the interest of the investor. So even though அவங்க கிரிப்டோ கரன்சி பிசினஸ் வந்து அலோவ் பண்ணியிருந்தாலும் through regulations sometimes அவங்க வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. So to protect the investors சொல்றாங்க. So while there is no exact legal classification of cryptocurrency in Singapore, amenability of cryptocurrency transaction has been firmly established. Even அங்க சிங்கப்பூர்லயுமே ஒரு லீகல் எக்ஸாக்ட் லீகல் பொசிஷன் கொடுக்கலைனாலும் பட் நிறைய அமெனபிலிட்டி இருக்குது, நிறைய லீகல் இது இருக்கிறதுனால அங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபிம்க்கு வந்து நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க கிரிப்டோ கரன்சியை ட்ரேட் பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில் இருக்கிறப்போ இந்த ட்ரேட் இன் கிரிப்டோ கரன்சி பீயிங் போத் டாக்ஸ் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட்லி ரெகுலேட்டட். ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி வச்சு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணா பிசினஸ் பண்ணா அதுல வர இன்கம்ல இருந்து டாக்ஸும் கலெக்ட் பண்றாங்க. பட் அட் சேம் டைம் அப்ரோப்ரியேட்டா அதை ரெகுலேட் பண்றாங்க. ஸோ குளோபல் ரெகுலேட்டரி ஆட்டிடியூட் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கிரிப்டோ கரன்சிஸ் ஆஃபர்ஸ் valuable insights into the alternative ways to achieve balanced regulations. But India வந்து in the absence of existing legal classification of cryptocurrency should not be the impetus to prohibit its use. So இந்தியா வந்து குளோபல் லெசன்ஸ் எடுத்து அவங்க எப்படி ரெகுலேட்டர் ஃப்ரேம்வொர்க் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி வந்து லீகலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ரெகுலேட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத கிரேட்டா கோஆபரேட் பண்ணி அதை இந்தியாவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் should allow private individuals the freedom to harness a powerful new technology with appropriate regulatory standards. இப்படி சொல்லி இந்த ஆர்டிகலை கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. So next article to be discussed title is it is a data point. So it has been explaining about the cooking gases with respect to its usages and how the disparity has been created and with respect to subsidy and what are the important higher risk factors involved அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லோ யூசேஜ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சொல்லியிருக்காங்க. ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்ல எல்பிஜி கவரேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தா 116.6% இருக்கு. பட் அதுல எவ்வளவு யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒன்லி 51% ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் தான் அந்த இன்டர்நெட் பர்பஸ் தட் இஸ் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்றாங்க. இது வந்து
2019 நவம்பர்ல வந்து சர்வேல இருந்து இந்த ஹெல்த் சர்வேல இருந்து இதை எடுத்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு டிஸ்பாரிட்டி, பெரிய டிஸ்பாரிட்டி கிரியேட் ஆயிருக்கு. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்றாங்க அப்படின்னா குஜராத்தை சொல்றாங்க. ஸோ குஜராத்ல ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் அர்பன் ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த குக்கிங் கேஸ் யூசபிலிட்டியில வந்து ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் அர்பன் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ங்கிறப்போ 94% வந்து யூசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்பிஜியை. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வரப்போ ஒன்லி 45.2%. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு புவர் சப்சிடின்னு வர்றப்போ சப்சிடி வந்து ஈவன் நான் சப்சிடி சிலிண்டர்ஸோட ரேட்டையும் சப்சிடி சிலிண்டர்ஸ் பார்த்தா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல லாஸ்ட் 2 இயர்ஸா பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப அந்த கேப் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிட்டே வருது. இதனாலேயே இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எல்பிஜி காஸ்ட் வந்து கம்மியா இருந்தாலும் இந்தியாவில் இந்த சப்சிடி லோ சப்சிடி இருக்கிற புவர் சப்சிடி இருக்கிறதுனால அதோட யூசேஜ் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிரேட்டர் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த சப்சிடி லெவல் கம்மியாயிட்டே இருந்தாலும் ஆல்ரெடி ஒரு யூசேஜ் ரொம்ப லோவா இருக்கு, டிஸ்பாரிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ல வந்து நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே ஃபைல் வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டியூபர்குலோசிஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரீவேலிங்கா இருக்கு. ஸோ அதை இந்த அதிகமா இந்த குக்கிங் கேஸ் யூஸ் பண்றது வந்து ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ப்ரொமோட் பண்றதுக்கு சப்சிடியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அந்த லோ யூசேஜ் இருக்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ரெகுலேட்டரி ஃப்ரேம்வொர்க் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் அந்த வைடு டிஸ்பாரிட்டி இருக்கிறத அந்த கேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஒன்லி தென் இந்தியா கேன் அச்சீவ் பெட்டர் ஹெல்த் கேர் அண்ட் பெட்டர் கண்ட்ரோலிங் ஆஃப் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. These are for today's discussion. Please go through the highlighted newspaper. It will be very helpful in your upcoming prelims and mains examinations. Stay safe, stay motivated. Thank you.